پیپلز پارٹی آج باغ جناح میں سانحہ کارساز کے جانثاروں کے 14ویں یوم شہادت پر جلسہ کرے گی۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ چیئرمین بلاول بھٹو خصوصی خطاب بھی کریں گے۔ جلسے میں ملک بھر سے جعلی قافلوں کی صورت میں پہنچیں گے۔ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں پنجاب اور وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن کو دعوت دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت، جیالوں نے پاور شو کی تیاریاں مکمل کر لیں، کرسیاں پہنچ گئیں، اسٹیج بھی سج گیا۔ باغ جناح میں ہر طرف برقی کمکمے اور رنگ برنگی پارٹی پرچم، پارٹی ترانوں پر کارکنوں کے رقص۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے دن بھر جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے پنجاب اور وفاق میں عدم اعتماد کا سگنل دے دیا۔ پی پی کے سیکرٹری اطلاعات نے اپوزیشن جماعتوں کو حکومت گرانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی دعوت بھی دے دی۔ ہم کہتے ہیں جو فارمولہ بلوچستان میں ہے، آپ آئیں، پنجاب میں اور مرکز میں آپ عدم اعتماد کی تحریک ہمارے ساتھ جمع کرائیں۔ انشاءاللہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ پی پی رہنما شازیہ مری بولیں، یو ٹرن ماسٹر کٹ پتلی حکمرانوں نے عوام کو اتنا رلایا کہ چیخیں نکل گئیں۔ اگر یہ چور مزید مسلط رہے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ آج جو نااہل نالائق حکومت پاکستان پر مسلط ہے، اس نے پاکستانیوں کا جینا عذاب بنا دیا ہے۔ اس نے پاکستانی عوام کو اتنا رلایا ہے کہ پاکستانی قوم کی چیخیں نکال دی ہیں۔ آج پھر اس نااہل حکومت نے پیٹرول اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ جو پیٹرول چند روز پہلے 127.30 پر لیٹر کیا تھا، وہ آج پھر انہوں نے بڑھا کر 137 تقریباً 70 پیسے کر دیا ہے۔ ہم اس نئے اضافے کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر یہ نالائق، یہ نااہل اور یہ جوکر اگر مزید پاکستان کی قوم پر مسلط رہے تو پاکستان کا مزید نقصان ہوگا۔ 18 اکتوبر 2000 کو بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کے موقع پر کارساز کے مقام پر دھماکے میں استقبال کے لیے آنے والے 150 سے زائد کارکن جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ پی پی قیادت ہر سال سانحہ کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عوامی اجتماع کا انعقاد کرتی ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے جلسے کے تمام تر انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاور شو آج ہوگا۔ جلسے کی اب تک کی کیا تیاریاں کی گئی ہیں، جانتے اپنے نمائندے دانیال صدیقی سے جو اس وقت باغ جناح میں موجود ہیں۔ جی دانیال، بتایا گیا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت باغ جناح میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ سانحہ کارساز 18 اکتوبر کو ایک دھماکے کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک جلسے کے اندر متعدد کارکنان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، جس کی یاد میں آج یہ پیپلز پارٹی کے تحت جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ آج صبح سے ہی جلسہ گاہ کے اندر پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما، جن میں شامل صوبائی وزیر سعید غنی، ناصر حسین شاہ، نثار کھوڑو، فریار تارپور اور دیگر جو مرکزی رہنما پیپلز پارٹی کے، انہوں نے انتظامات کا یہاں پر جائزہ لیا۔ انتظامات یہاں پر جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ مرد اور خواتین کے حوالے سے الگ الگ جگہیں جو ہیں وہ مختص کی گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین انتظام یہاں پر کیا گیا ہے، پارکنگ کے لیے، کہ جس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پی ایس ایف، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی یہاں پر تواتر کے ساتھ آتے رہے، جلسہ گاہ کا وزٹ کرتے رہے، میڈیا سے انہوں نے جو ہے وہ مسلسل بات تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بہت شکریہ دانیال، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ جلسہ گاہ کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی، سہیل انور سیال، ایم این اے شاہدہ رحمانی، وقار مہدی سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ جلسہ عام کے لیے بنایا گیا اسٹیج اور بالخصوص خواتین انکلوژر کا دورہ کیا اور وہاں سہولیات کا جائزہ لیا۔ فریال تالپور نے مکمل سیکورٹی اور پینے کے پانی سمیت تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی روایت ہی ہے کہ ہمارے جلسے میں آنے والی خواتین کی تعداد دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی ہے۔ ادھر باغ جناح جلسے میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے۔ عوام کا سمندر آئے گا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرے گا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ پاور شو کی کامیابی کے لیے پرعزم،
میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ بلاول بھٹو کی ہدایت تھی اس سال کا جلسہ بڑا ہونا چاہیے۔ سال سانحہ کارساز کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایونٹس ہوتے ہیں، کبھی بڑا ایونٹ کبھی چھوٹا۔ اس دفعہ یہ بڑا ایونٹ رکھا گیا ہے، چیئرمین صاحب کے حکم پہ اور ساری پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ بڑا ایونٹ کیا جائے، لیکن 18 اکتوبر کو اس لیے 17 رکھا گیا کیونکہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی وجہ سے اس کو ایک دن پہلے ایونٹ کو رکھا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں شریک ہوگی، جس میں کوئی گنتی کی بات نہیں ہے، آپ کل خود دیکھ لیں گے، ایک پورا لوگوں کا سمندر ہوگا، عام ہوگا، اور اپنے پارٹی کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، جیالے، ہماری جیالی بہنیں، سب لوگ یہاں پہ کل آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اب بات کریں گے سانحہ کارساز کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کا شہدائے کارساز کے 14ویں یوم شہادت پر خصوصی ترانہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سانحہ کارساز کے حوالے سے ترانے میں شہداء کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ ترانے کی صداکاری کاشف گجر نے۔ اور بات کچھ مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی کا طوفان ایسا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 10 روپے 49 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 49 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ پر۔ کے بار پیٹرول 10 روپے اور 49 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو کر 137 روپے اور 79 پیسے میں ملنے لگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 44 پیسے اضافے سے 134 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 10 روپے 59 پیسے اضافے کے بعد 110 روپے 26 پیسے کا ملنے لگا۔ لائٹ ڈیزل 8 روپے 84 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو کر 108 روپے 35 پیسے میں ملنے لگا ہے۔ یعنی جلانے کے لیے ایندھن خریدیں، بل جلانے کے کوئی پیسے نہیں۔ حکومت کے پاس مہنگائی کرنے کی 100 وجوہات ہیں، جیسے عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا، ڈالر کے ریٹ وغیرہ وغیرہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کو کراچی گڈز ٹرانسپورٹرز نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے حکومت کو فیصلہ واپس لینے کے لیے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں سلال وڑائچ کی یہ رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف گڈ ٹرانسپورٹ میدان میں آ گئی اور کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد ایاز نے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مہنگائی میں اضافے کا پیش خیمہ قرار دیا۔ بولے پہلے ہی مہنگائی کم تھی کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھا دی، ایسے اقدامات سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا تو سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تیل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اس کو فی الفور واپس لیا جائے، کیونکہ ہر 15 دن کے بعد قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ پچھلے اس مہینے میں میرے خیال تقریباً 29 روپے یا 19 روپے تقریباً قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو مہنگائی کا تو پہلے بھی طوفان ہے، غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اب مزید اس میں برداشت نہیں ہے کہ برداشت کر سکیں۔ آل کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بڑھتی مہنگائی سے نہ صرف عوام بلکہ کاروباری طبقہ بھی بری طرح متاثر ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ سلال وڑائچ، سٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لیاری کے رکشہ ڈرائیورز حاجی اکبر نے رکشہ بیچ کر گدھا گاڑی خرید لی۔ کہتے ہیں کہ رکشہ چلانے سے آمدنی کم اور اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے فیصل خان۔ گدھا گاڑی کو تیار کرتے یہ ہیں لیاری کے رہائشی حاجی اکبر جو رکشہ ڈرائیور تھے، لیکن اب نہیں۔ حاجی اکبر نے شکوہ کیا کہ آسمان کو چھوتی مہنگائی میں دن بھر رکشہ چلا کر صرف 600 روپے ہی کما سکتا تھا، اب تو وہ بھی مشکل ہو گیا۔ رکشہ چلاتے تھے 600 700 800 روپے کماتے تھے، ابھی پیٹرول اتنا مہنگائی ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا، گھر کا کرایہ دوں یا بجلی کا بل بھروں، پیٹرول بھی اتنے مہنگے 130-40 روپے لیٹر ہیں، ابھی کہاں سے پورتی ہوئیں گے، سمجھ گیا نا، یہ وجہ سے گدھا گاڑی لی اور رکشہ بیچ کے۔ حاجی اکبر کہتے ہیں سونامی سرکار نے ایسا پیٹرول پمپ گرا کر اذیت میں مبتلا کر دیا ہے جس کے باعث 90,000 کا رکشہ بیچ کر 60,000 کا گدھا خریدا ہے کہ گزر بسر ہو سکے۔ رکشہ ڈلیور ہیں ہم لوگ، ابھی ہم لوگ گدھا گاڑی چلا رہے ہیں، یہ ہم لوگ کا حال دیکھ، روٹی کا میں ایک دن کام پہ نہیں جاتا تو آدمی گھر پہ کیسا پریشان ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے عام آدمی کی زندگی آسان بنائے۔ بصورت دیگر عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے گھروں کے سامان سمیت بہت کچھ فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرامین ساجد علی کے ساتھ فیصل خان، سٹی 21۔ پیٹرول کے بعد اب تیل اور گھی کی قیمتیں بھی قابو سے باہر ہو چکی ہیں۔ ایک ماہ کے دوران کھانے والا تیل 48 روپے اور گھی 38 روپے مہنگا ہوا ہے۔ برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل کا پاؤچ 48 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔
फी लीटर तेल 361 रुपये से बढ़कर 409 रुपये का हो चुका है। ज़रा के मुताबिक दरामदी ममालिक में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आई है। डॉलर महंगा होना और शिपिंग कंपनियों के किरायों में इजाफा भी तेल और घी महंगा होने का सबब है। शहर कायद में एक दफ़ा फिर आटा फी किलो 4 रुपये तक महंगा हो चुका है। आटे के 10 किलो का थैला 850 रुपये का हो चुका है। तफसीलात सलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट पर। महंगाई का जिन बेकाबू, आटे की कीमतों में मजीद इजाफा, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सिंध में पहले ही आटा दूसरे सूबों के मुकाबले महंगा फरोख्त हो रहा था। अब शहर कायद समेत सूबे भर में आटा 4 रुपये फी किलो महंगा कर दिया गया। चक्की आटा कहीं 82 रुपये किलो तो कहीं 85 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फाइन आटे की कीमत भी 73 रुपये से बढ़कर 80 रुपये फी किलो तक पहुँच गई है। चक्की मालकान की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट बताई जा रही है। सुना है कि गंदम हमारे मुल्क की अफ़गानिस्तान में जा रही है। अब वो ये है नहीं है, लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट ने गंदम जो इशू कर दी है, पास्को ने या फूड डिपार्टमेंट ने, सिंध में अभी तक इशू नहीं हुई है। जब सिंध गवर्नमेंट ने जो ख़रीद करके रखी है, ये अगर डिलीवर कर देगी तो आटे की कीमत 5-10 रुपये गिर सकती है। महंगाई से सताई आवाम भी अब घबरा गई है। कहती है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। पहले ही कारोबार में मुश्किलात हैं, अब महंगाई के बायस मजीद बोझ बढ़ रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, जितनी हमारी तनख्वाही नहीं है इससे ज़्यादा हमारी महंगाई हो गई है। हमारे को पूरा करना जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है और जो है हमें उधार देना पड़ रहा है, जिससे हमारा घर का खर्चा चल रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये तनख्वाह है और जो रोज़ का खर्चा है वो सबसे ज़्यादा है। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, इतना हद से ज़्यादा कि एक किलो चीनी खरीदता है, 1 किलो आटा खरीदता है, गुजारा नहीं होता है। हम तो गरीब खरीद ही नहीं सकते। एक वेला खाते हैं, 2 वेला भूख पे बैठे हुए हैं, बच्चे तड़प रहे हैं। हुकूमत जब इलेक्शन होता है ना तो फिर घरों पे आके दरवाज़ों को दस्तक देता है कि हमें वोट दो और हम लोग आपको बहुत मसले का हल निकालेंगे, लेकिन बाद में कुछ होता है। इस वक्त महंगाई को तो जैसे पर लग गए हैं। अगर हुकाम बाला ने महंगाई को काबू करने के लिए इकदामात ना किए तो आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन कयूम के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। अभी आपको बताएं, कायद मिलत खान लियाकत अली खान के यौम शहादत पर गवर्नर सिंध ने उनके मिजाज पर हाजिरी दी। इमरान इस्माइल ने महंगाई काबू करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी, जबकि लियाकत अली खान की शहादत का शहर भी तब्दील कर दिया। तफसीलात जानिए हसन नवाज की इस रिपोर्ट में। क्या हुकूमती मामलात, क्या तारीख। गवर्नर सिंध ने दोनों ही बदल डाले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की कब्र पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने तारीख बदल डाली। लियाकत अली खान की जाय शहादत का शहर ही तब्दील कर दिया। लियाकत अली खान फर्जंद कराची और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन, और उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन कायद आज़म के करीबी साथी होने के नाते कायद आज़म के अफकार को आगे लेकर चलते हुए जो ऑस्टेरिटी या जिसे हम बचत का रास्ता कहते हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क की खजाने पे कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। गवर्नर सिंध ने महंगाई को काबू करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। साथ ही कहा कि इमरान खान कायद आज़म और लियाकत अली खान की तरह गरीब आवाम का एहसास करने वाले वजीर आज़म हैं। जितनी फिक्र इमरान खान को इस कौम की है, मेरा नहीं ख्याल के पीछे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद किसी ने इतनी फिक्र अपनी कौम की होगी। चाहे वो शेल्टर हो, सस्ते मकान हो, नौकरियां हो, या वो उनको घर देने की बात हो। इस मौके पर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी का कहना था कि लियाकत अली खान कायद आज़म की तरह लिबरल सियासी रहनुमा थे। और खबर यह है कि मुल्क में नए कानून जिद्दत भी ला रहे हैं। क्रिमिनल्स लॉ में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। नए कानून के तहत SHO ग्रेजुएट होना लाजिम होगा। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम का नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मज़ीद कहा कि वज़ारत कानून में रहते हुए हक और सच की बात करता रहूँगा। लॉ का तो बुनियादी मतलब ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कितना पावरफुल हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे फायज हो। और अगर उसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया कि अगर ऊपर बैठा हुआ आदमी है तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर ऐसी जो अक़वाम हैं वो पस्ती की तरफ जाएंगी। और वो अक़वाम, वो ऐसे लोग जो अपने हाईएस्ट लोगों का भी
एहतसाब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया MQM पाकिस्तान का एक और बड़ा कारनामा, अचानक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए। कारकुनान को बहादुराबाद लियाकत अली खान की बरसी का पैगाम देकर बुलाया और वोट डालने का सरप्राइज दे डाला। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कारकुनान को लियाकत अली खान की बरसी के हवाले से पैगाम भेजा और बहादुराबाद मरकज बुलाया। कारकुनान के पहुंचने के बाद बरसी की दुआएं हुई, जिसके बाद बाकायदा इलेक्शन का इनेकाद हुआ। ज़राए के मुताबिक 23 रुकनी राबता कमेटी COC और जोन के लिए वोटिंग करवाई गई। कारकुनान को बहादुराबाद पहुंचने के बाद वोट डालने का बताया गया। अब तक MQM की जानिब से नताज का ऐलान तो नहीं किया गया, अलबत्ता बल्दियाती इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना पार्टी के लिए इंतहाई अहम था। अब बात करेंगे सेहत की सहूलियात के हवाले से। अब्बासी शहीद अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार हो चुका है। कई रोज गुजरने के बावजूद एक्सरे फिल्मों का मसला हल ना हो सका। मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल फ़ोन पर दी जा रही है। तफसीलात जाने इरफान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सेहत सहूलियात का फुकदान, सरकारी अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार होने लगे। मरीजों को महंगे निजी अस्पताल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बल्दिया उज़्मा के तहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल को इंतजामिया ने लावारिस छोड़ दिया है। 4 रोज गुजर गए मगर एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI की मशीनों को ठीक नहीं किया जा सका। एक्सरे के लिए आने वाले मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल पर दी जा रही है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद होने से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजा जा रहा है। महंगाई से सताए अवाम सिर्फ टेस्टों में अपनी जमा पूंजी खर्च कर रही है। एक रिपोर्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, सही, और मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं करूं। मैं जिससे कर्ज लेकर के मैं आकर के सब कर रहा हूं, और अभी मुझे रेफ़र कर दिया गया है कि आप जीना चले जाएं। बाहर से सब कुछ बाहर से, एक इंसुलिन की नीले कलर की सुई होती है वो बाहर से लानी पड़ती है, छोटी से लेके बड़ी चीज़ बाहर से लानी पड़ती है। भाई ये ऊपर नीचे के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी लिफ्ट में नहीं छोड़ते, कभी ये नहीं करते। अस्पताल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में केमिकल ना होने पर महंगे टेस्ट भी रोक दिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और सस्ते टेस्ट जरूरतमंद मरीजों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं, मगर इंतजामी लापरवाही आवाम से इनका ये हक भी छीन रही है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के मेन गेट के सामने गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी जमा होने से एम्बुलेंस को गुजरने में परेशानी के साथ साथ मरीजों के लवाहिकीन को भी मुश्किलात का सामना है। इरफान अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। उबलते गटर, सेवरेज का गंदा पानी, शहर कायद में अस्पताल भी इंतजामिया की नजरों से ओझल। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के मेन गेट के सामने गटर उबलने से सड़क गंदे पानी के जोड़ में तब्दील हो गई। फुटपाथ भी सेवरेज के पानी में डूब गई। अस्पताल के सामने मेन गेट पर ट्रैफिक मुतासर होने के साथ अस्पताल आने जाने वाले शहरियों को भी अजियत का सामना है। गवर्नमेंट को चाहिए ये ख्याल करें, जाने आने का रास्ता बहुत खराब है, कपड़े खराब होते हैं, जाने आने में मसला बहुत है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये साफ होना चाहिए, साफ होगा तभी तो अस्पताल पता चलेगा ये अस्पताल है। लग ही नहीं रहा कहीं से भी ये अस्पताल है। मरीज आते हैं यहाँ पर, औरतें गिर रही है, सारा दिन परेशान हो रही है बेचारी। अस्पताल है, श्रीलंका मुकाम तो अस्पताल है, मरीज आते हैं क्या आएंगे, और मजीद जो आ रहे हैं उनके साथ आने वाले बीमारियां लेके जाएंगे। वो सीवरेज का पानी जमा होने से मरीजों को अस्पताल लाने वाली एम्बुलेंसों का गुजरना महाल हो गया है। अस्पताल इंतजामिया भी परेशान है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज से यही सूरत हाल है। मुताल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया है मगर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 8 अरब रुपए का फायदा हुआ। तफसीलात जानिए अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1792 पॉइंट्स के बड़े रेंज बैंड में कारोबार हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स पहले 1435 पॉइंट्स की मंदी से 43,042 की कम सतह तक गया। हफ्ते के इख्तिताम पर रिकवरी हुई और इंडेक्स 357 पॉइंट इजाफे से 44,834 की बुलंद सतह तक गया। इंडेक्स हफ्ते के इख्तिताम पर 344 पॉइंट के इजाफे से 44,821 पर बंद हुआ। हफ्ते में 61 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में सरमायाकारों को 8 अरब रुपए का फायदा हुआ, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 7,794 अरब रुपए हो गई। माशी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के इजलास पर सरमायाकारों की नजरें लगी रहीं। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब के कर्ज पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF ने बिजली की कीमत में इजाफे, सेल टैक्स पर रियायत कम करने और बढ़ते करंट अकाउंट खसारे को कम करने के इक़दाम की शर्त लगाई है। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला न रुक सका। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे महंगा हो गया। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में।
हफ्ते के दौरान डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 53 पैसे से महंगा होकर 171 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सुकूक बॉन्ड की मैच्योरिटी पर $1 अरब की वापसी पर रुपया दबाव का शिकार रहा। साथ ही 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर भी रुपए की कदर में मुसलसल दबाव का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 80 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे महंगा होकर 199 रुपए और एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 40 पैसे महंगा होकर 48 रुपए 30 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 45 रुपए 70 पैसे का हो गया है। उधर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में नामवर अदाकार उमर शरीफ की याद में ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मरहूम फनकार के साथियों समेत फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस बारे में देखते हैं वाजिद रजा की ये रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल के जॉन एलिया लॉन में होने वाले ताज़ियाती प्रोग्राम में मारूफ फनकार उमर शरीफ को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल के अहदेदारान फन और सखावत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद अपने महबूब फनकार को याद करने के लिए मौजूद थी। खराज अकीदत पेश करने वालों में सलीम आफरीदी, नजर हुसैन, यूनुस मेमन, अयाज खान, रूफी अनम, सलोमी, औरंगजेब लगारी, जहीर खान और आर्ट्स काउंसिल के अहदेदारान भी शामिल थे। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कहा कि उमर शरीफ के फन की हद सरहद पार तक थी। आर्ट्स काउंसिल एक थिएटर फेस्टिवल पेश करेगी, जिसमें पेश किए जाने वाले तमाम ड्रामे उमर शरीफ के नाम होंगे। ये जाहिर है कि वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था, अब आर्ट्स काउंसिल में तिल धरने को कहीं जगह नहीं रही है और ये कम अज कम वो ये डिजर्व करता था। और आर्ट्स काउंसिल उमर का घर है, क्योंकि उमर ने शुरू में तो 1-2 ड्रामे आदमजी में किए होंगे, लेकिन उमर का सारा कैरियर जो है वो आर्ट्स काउंसिल के ज़ेड बुखारी ऑडिटोरियम से शुरू हुआ। मेरी भी कोई 40 साल से ज्यादा की उम्र से दोस्ती है। उमर शरीफ के फर्जंद जवाद उमर ने कहा कि मेरे वालिद जहाँ भी गए फन की खिदमत की। उन्होंने अमेरिका की शहरियत ये कहकर ठुकरा दी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है। I will live in Pakistan, I will die in Pakistan। मैं किसी और मुल्क में नहीं जाऊँगा, मैं इसी मुल्क में रहूँगा। ये मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र बात है कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक ने उन लोगों में चुना जिन्होंने लोगों को हंसाया है, और हंसाना भी एक सदका जारिया है। सारी ज़िंदगी उन्होंने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आए हैं और बेइंतहा लोगों की मदद की है। तकरीब में उमर शरीफ के फन पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई और भारतीय अदाकारों के उमर शरीफ के बारे में तासुरात भी दिखाए गए। तकरीबन 50 बरस तक स्टेज की दुनिया में सिक्का जमाने वाले कॉमेडियन उमर शरीफ 2 अक्टूबर को इंतकाल कर गए थे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वाजिद रजा, सिटी 21।